سامعین گرامی قدر، معزز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج جمعۃ المبارک کا عظیم دن رب تعالیٰ نے مومنوں کو انعام دینے کے لیے مومنوں کو یہ توفیق بخشی کہ وہ اپنے بندے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے رب تعالیٰ کی مخصوص بندگی کو بجا لانے کے لیے مساجد میں جمع ہوں، اپنی اجتماعیت کو واضح کرتے ہوئے، اسلام کی حقانیت کا اعلان کرتے ہوئے، کفر پہ کاری ضرب لگاتے ہوئے یہ اعلان کرتے پھریں کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو یہ فضل عطا فرماتا ہے۔ جن پر فضل ہوتا ہے وہی اس دن سے مستفیض ہوتے ہیں، اور جو فضل سے محروم رہتے ہیں سید الیوم ہونے کے باوجود، سید الایام ہونے کے باوجود، وہ اس دن رب تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ تو ہم اس پہ جتنا بھی شکر ادا کریں رب تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں پہلے تو یہ توفیق بخشی کہ ہم نے اس دن کے لیے تیاری کر کے مسجد میں وقت پہ پہنچنے کی کوشش کی۔ ہمارے ذمے صرف کوشش تھی، رب تعالیٰ کی اگر مہربانی اور فضل نہ ہوتا اور توفیق نہ ہوتی تو یہاں پہنچنا ہمارے بس میں نہیں تھا۔ یہ اس کے فضل و احسان سے ہوا کہ ہم یہاں پہنچے، اور پھر رب تعالیٰ کا ایک اور احسان بھی ہوا کہ یہاں چند گھڑیاں مل بیٹھ کر اپنی حیثیت اور اپنی پہچان جو کہ خدا تعالیٰ نے ہماری پہچان کروائی ہے اس کے متعلق چند معلومات اور چند تعلیمات کو سننے کا بھی انشاءاللہ موقع ملے گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفرقان 19 پارہ، سورۃ الفرقان کے تقریباً آخری رکوع کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں رب تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ضروری باتیں رب تعالیٰ میری زبان سے نکلوائے جو ہمارے لیے اہم بھی ہوں اور جن سے ہم فائدہ بھی حاصل کر سکیں۔ شریعت محمدی کی تعلیمات کو سننے کے بعد رب تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کے مطابق عمل پیرا ہوں، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جائے۔ ان آیات میں رب تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی چند اوصاف کا تذکرہ کیا ہے کہ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں۔ ہم سب اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اور اللہ کے بندے ہونے پہ ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ بات صرف قول تک رہتی یا ہماری خواہش تک رہتی تو پھر قابل تعظیم اور قابل تعریف نہیں تھی۔ اللہ نے ہمارے لیے لفظ عباد کا جب تذکرہ کیا تو ساتھ اپنی سب سے غالب صفت کو بھی ساتھ ذکر کر دیا کہ میں رحمان ہوں، اور رحمان کا تعلق کافر اور مسلم دونوں کے ساتھ ہے۔ اس دنیا کے حوالے سے رب تعالیٰ کی یہ غالب صفت ہر ایک کے ساتھ ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی قدر و قیمت رب تعالیٰ کی شان اور رب تعالیٰ کے ہاں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو رب تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ فرماتے۔ یہاں یہ جو رب تعالیٰ ہم سب پہ مہربانیاں فرما رہے ہیں یہ رب تعالیٰ کی اسی صفت رحمان ہی کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اس صفت کے حوالے سے منسوب کرتے ہوئے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے مختلف اوصاف میں سے پہلی صفت یہ ہے الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ وہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ، اکڑتے نہیں، غرور و تکبر نہیں کرتے، من مانی سے زندگی نہیں گزارتے۔ یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عام معمولات میں جو زندگی تھی اس کے لیے جو ان کا چلنا پھرنا تھا وہ ہمارے لیے شریعت ہے، وہ ہمارے لیے سنت ہے، اس سے ہم نے سبق سیکھنا ہے۔ اور وہ کیا ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال اتنی اعلیٰ اور عمدہ تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے ہوتے تو جھکاؤ چال سے نظر آتا تھا۔ تکبر اور غرور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود پسند فرمایا اور نہ ہی اس کی تعلیم فرمائی۔ عمل سے اور قول سے، دونوں سے اپنی چال کو ایسا بنایا کہ دنیا نے اس کو اگر اپنایا تو ان کے لیے بھی باعث ثواب بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے جھکاؤ کو مد نظر رکھا کرتے تھے، رب تعالیٰ کے سامنے جھکتے تھے، حالانکہ اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ ہستی کائنات میں آج تک نہ کوئی آ سکی ہے نہ آ سکتی ہے۔ میرے آقا کا وہ مرتبہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان، وہ عظمت، وہ رفعت ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر کسی کو اس دنیا میں اکڑنا زیب دیتا، اگر کسی کی یہ جرت اور مجال ہوتی، اگر کسی کو اجازت ہوتی تو وہ میرے مدنی سرکار تھے، وہ میرے آقا نامدار تھے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، جنہیں رب تعالیٰ یہ اجازت مرحمت فرماتے کہ میرے آقا، میرے محبوب، میرے مدنی سرکار، میری کائنات کے سب سے بہترین انسان، تمہیں اجازت ہے تم جیسے مرضی چلو، لیکن ہم اپنے آقا کی سنت کو اگر دیکھتے ہیں تو رب تعالیٰ کی تعلیمات کے عین مطابق اکڑنا نہیں۔ ہاں، اگر کبھی اکڑنا ہے بھی صحیح تو یا تو حج کرتے ہوئے طواف کے دوران اکڑ کے چلنا ہے، صحیح کے دوران دوڑنا ہے، لیکن اس کے علاوہ اکڑنے کی اجازت صرف ایک اور مقام پر ہے، اور وہ ہے جہاد کے موقع پر۔ میدان جہاد میں کفار کو اپنی طاقت کا اظہار کرواتے ہوئے، کفار کو یہ جتلاتے ہوئے کہ ہم کوئی کمزور نہیں ہیں، ہماری حیثیت یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقت اور جرت اور بہادری اور ہمت دی ہے کہ ہم تمہارے مقابلے میں صرف آئے ہی نہیں ہیں، کچھ کر کے دکھائیں گے بھی صحیح۔ اپنے چال چلن سے، اپنے انداز سے، اپنی رفتار سے ایسے چلے کہ دشمن کے دل پہ روب طاری ہو جائے، دشمن کی جو ہوا ہے وہ نکل جائے، دشمن کا جو منصوبہ ہے وہ پہلے ہی فیل ہو جائے۔ تو دو مقامات ہیں، ایک حج کے موقع پر اکڑ کے چلنے کی اجازت ہے، اور دوسرا موقع ہے جہاد کے موقع پر۔ اس کے علاوہ مومن بندوں کے لیے اکڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہاں اکڑ کے چلتا ہے، اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ میری بڑی حیثیت اور میرا بڑا مقام اور میرا مرتبہ ہے، تو اسے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں جتنا مرضی کوشش کر لوں، قرآن مجید میں آیا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو اس زمین کو پھاڑ دے گا اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے، اتنی زور سے نیچے پاؤں مارے گا کہ تیرے اس پنجے سے زمین پھٹ جائے گی؟ نہیں نہیں، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ بلندی میں، تو چاہتا ہے کہ اونچائی میں، تو چاہتا ہے کہ تیرا سر سب سے اونچا رہے، تجھے اگر یوں لگتا ہے کہ تو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہو جائے گا، تو اللہ نے فرمایا جتنا مرضی اونچا ہو جا، آسمانوں تک بھی پہنچ جا، لیکن تیرا ایسا کرنا، تیرا ایسا سوچنا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ تیرا سب کچھ رب کے ہاں ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اس لیے اے انسان، تو نے اگر رحمان کا بندہ بن کے رہنا ہے، عباد الرحمان کی صف میں آنا ہے، تو یمشون علی الارض ہونا، تجھے عاجزی سے چلنا پڑے گا، تجھے انکساری سے چلنا پڑے گا۔ لیکن یہاں دو باتیں ذہن میں رکھیے گا، یہ جو عاجزی ہے یہ درمیانی چال کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ ہی چلتے ہوئے زیادہ تیزی ہو بغیر کسی مجبوری کے۔ مجبوری میں اور حالات ہوتے ہیں، اگر مجبوری نہیں تو چال اتنی سست بھی نہ ہو کہ کچل دیے جاؤ، اور اتنی تیز بھی نہ ہو کہ کچلتے چلے جاؤ۔ نہ کسی کو تکلیف پہنچانی ہے، نہ کسی کی تکلیف کو اپنے اوپر لینا ہے، بلکہ رفتار درمیانی ہونی چاہیے۔ آپ کی چال سے آپ کی کمزوری کبھی ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ بڑھاپے والی چال وہ بڑھاپے ہی میں اچھی لگتی ہے، جوانوں کے لیے جو چال ہے وہ درمیانی اور اعتدال والی چال ہے۔ اور صرف چال ہی نہیں، جوانوں کے تمام کام ہی اعلیٰ ہونے چاہیے، خصوصاً رب تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے، رب تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہوئے بھی راہ اعتدال کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ عبادت میں عاجزی اپنی جگہ پہ، لیکن سستی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں کی یہ عادت ہے، ہم نماز کے دوران بعض دفعہ ایک ٹانگ پہ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے دوسری ٹانگ ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے، پوری نماز ہماری ایک ٹانگ پہ گزر جاتی ہے۔ عاجزی اور چیز ہے، اور نماز میں مستحضر رہنا، نماز کے اندر موجود ہوتے ہوئے اپنی حاضری کو یقین بنانا، اس کے لیے چوکنا اور مستعد ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کے اندر بھی بھرپور شرکت کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کو پڑھتے ہوئے وہ انداز ہرگز نہ اپنائیں کہ جس سے ہماری کمزوری ظاہر ہو، ہمارا بڑھاپا پن ظاہر ہو، بلکہ عاجزی اور چیز ہے، جھکاؤ ہونا چاہیے، لیکن ایک ہی ٹانگ پہ کھڑے ہو جانا یا ایک ہی طرف جھک جانا یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں
तौफीक दे कि हम रब ताला को राज़ी करने के लिए जैसी रब ताला चाहते हैं वैसी इबादत करें। तो पहली सिफत थी यमशून अलल अर्दी हौना, और दूसरी सिफत फरमाई व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। रहमान के बंदे वो होते हैं कि जब उनसे कोई जाहिल गुफ्तगू करते हैं, जब उनसे ऐसे लोग आके बात करते हैं कि जिनका मामला सबके सामने वाज़ेह होता है, सब जानते हैं उनकी हैसियत को, खुद भी पता चल जाता है कि ये हमसे जो बात कर रहे हैं इस्तिफादे की गर्ज से नहीं, ये जो हमसे बात करना चाहते हैं बतौर तनकीद करना चाहते हैं, इनका मकसद बात की तह तक पहुंचना नहीं बल्कि मजाक उड़ाना है, इस्तेहज़ा करना है, लोगों के सामने दूसरे को शर्मिंदा करना है। तो वहां रब ताला के जो बंदे होते हैं वो जाहिलों का मुकाबला जहालत से नहीं किया करते। मुशरिकीन मक्का का ये दस्तूर था, मुशरिकीन मक्का की ये आदत थी। मुशरिकीन मक्का दूसरों को बबांगे दुहल ये कहा करते थे कि अगर तुम जहालत से हमारे साथ पेश आओगे तो हम तुमसे उससे भी बड़ी जहालत से मुकाबला करेंगे, जैसी जहालत तुम्हारी होगी उससे 2 गुना जहालत हमारी होगी, हम तुम्हारे साथ बड़ी जहालत से मुकाबला करेंगे। लेकिन रहमान के बंदों का ये तर्ज नहीं होना चाहिए कि जाहिलों का मुकाबला जहालत से किया जाए। उनकी तरफ से अगर कोई तकलीफ दे बात आ भी जाए तो रहमान के बंदों को चाहिए, रहमान के बंदों की ये सिफत होती है कि वो कहते हैं सलामा। इस सलाम का मतलब ये नहीं है कि वो उन पे सलाम की दुआएं मांगते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सलामती भेजते हैं कि तुम इसी काम पे अड़े रहो, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो कहते हैं कि तुम लोगों को हम ये चाहते हैं कि इसी हाल पे सालिम रहो, बल्कि ये सलाम मुतारकत है। सलाम मुतारकत का क्या मतलब होता है? हम तुम्हें इसी हाल में छोड़ के चले जा रहे हैं, तुम्हारी जहालत तुम्हारे हिस्से में, तुम्हारी जहालत तुम्हें नसीब हो, हम इस जहालत का मुकाबला जहालत के साथ नहीं करना चाहते, बल्कि हम तो तुम लोगों से अलग थलग होकर जिंदगी गुजारने को पसंद करते हैं। तुम अगर जाहिलाना रवैया अपनाओगे तो हमारी ये आदत है कि हम तुम्हारे साथ इस अंदाज में बात करें कि तुम्हें पता चल जाए कि हमारे और तुम्हारे दरमियान बुनियादी फर्क क्या है, हमारी हालत और तुम्हारी हालत जुदा कहां से होती है। तो मोमिनों की दूसरी सिफत बयान करते हुए फरमाया कि वो जाहिलों से जहालत के साथ बात नहीं करते। जाहिल अगर झगड़ रहे होते हैं तो जुहला की आदतों को अपनाने की इजाजत नहीं है। रहमान के बंदे अपनी आदत पे चलते हुए उनसे किनारा कशी इख्तियार कर जाया करते हैं, उनके साथ बहस व मुबासा नहीं किया करते। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। रहमान के बंदों की तीसरी सिफत यह है कि वो रातों को सजदे और रुकू के जरिए गुजारा करते हैं, रात का क़ियाम किया करते हैं, रात को रब ताला को राजी रखने में गुजार दिया करते हैं। पहले दस्तूर हुआ करता था कि लोग रातों को बैठकर किस्सा खानी किया करते थे, लोग रात के पिछले पहर तक बैठे गपशप में मसरूफ रहा करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यह तब्दीली आई कि लोग रात को अगर जागते थे तो अपने रब की इबादत और रियाजत के लिए जागा करते थे, वरना रात को जल्दी सो के सुबह सवेरे उठकर रब ताला को राजी किया करते थे। तो यहाँ मोमिनों की सिफत को बयान करते हुए, रहमान के बंदों की सिफत को बयान करते हुए रब ताला फरमा रहे हैं वो रातों को उठकर अपने रब को राजी करते हैं, नमाज की सूरत में क़ियामुल लैल का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। याद रखिएगा, ये जो रात को उठकर रब ताला को राजी रखने की एक आदत है जिसे हम तहज्जुद कहते हैं। फराइज नमाजों के बाद सबसे बड़ी इबादत जो है वो तहज्जुद की नमाज है। किस्मत वालों को नसीब होती है, लेकिन अगर चाहा जाए तो रब ताला हमारी किस्मत को भी बदल सकते हैं। रातों के औकात को ज़ाय करने की बजाय रात अपने रब की इबादत में गुजार दी जाए। सुबह तहज्जुद के वक्त उठने की आदत जो है इंसान को कामयाब बनाती है। तहज्जुद में मांगी हुई हर दुआ कबूल होती है। तहज्जुद की नमाज की आदत इंसान को कामिल बना दिया करती है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बचाने के लिए अगरचे ये कहा है कि मुझे अगर ये डर ना होता कि मेरी उम्मत पे शाक गुजरेगा, मेरी उम्मत पे मुश्किल होगी, तो मैं तहज्जुद की नमाज उन पे भी फर्ज कर लेता। लेकिन रब ताला के यहाँ इस इबादत का जो वक्त रखा गया है हमारे आका को इतना महबूब था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब ताला से दरख्वास्त की तो रब ताला ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस इबादत को फर्ज करार दे दिया। फरमाया व मिनल लैली फतहज्जत बिही नाफिलतन लक। ये जो रात की नमाज है ये इजाफी तुम्हारे लिए फर्ज कर दी गई है। ये सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तहज्जुद फर्ज थी, हम पे फर्ज तो नहीं। लेकिन कितना ही उम्दा हो, कितना ही बेहतरीन हो, हम अपने महबूब की चाहत को अपनी चाहत बनाने पे खुशी महसूस करते हैं। हम अपने महबूब की आदत में अपने आप को ढालना जरूरी समझते हैं। हम अपने महबूब की खुशियों की मुतलाशी होते हैं। महबूब की आदत क्या है कि तहज्जुद की नमाज को अपने लिए बेहतरीन जरिया मग़फ़िरत और जरिया कुर्ब खुदाबंदी बनाया।
हम लोग इससे क्यों महरूम हैं। आका की मोहब्बत का तकाजा यह है कि वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा के जरिए रातों को अगर सुबह नहीं उठ सकते तो रात को सोते हुए भी तहज्जुद की नीयत से 2 रकात नफल पढ़ लिया करें, यह भी तहज्जुद का सवाब दे जाएगी। लेकिन जो शख्स इतनी लंबी इबादत या तहज्जुद के वक्त उठने से कासिर है, जो समझता है कि मेरी नींद पूरी नहीं होती, रात भर मैं अगर रब ताला को राजी करता रहूं, दिन भर मैंने मजदूरी करनी है, रात भर मैं कैसे क़याम कर सकता हूं, तो उन लोगों को चाहिए कि वो रब ताला को एक और आसान तरीके से भी राजी रख सकते हैं। और वो आसान तरीका यह है कि इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ लें और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ लें। पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा। इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ने वालों को आधी रात की इबादत का सवाब मिलता है और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने वालों को बाकी आधी रात का भी सवाब मिलता है। तो वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा पे अमल करना इंतहाई आसान है। या तो अपने ऊपर थोड़ी सी मशक्कत को बर्दाश्त करते हुए तहज्जुद के जरिए से रब ताला को राजी किया जाए, वगरना इशा और फजर की नमाज बाजमात का एहतमाम किया जाए, इबादुर रहमान होने का सबूत फराहम हो जाएगा। ये तीसरी सिफत है रहमान के बंदों की कि वो रात का क़याम भी जरूरी समझते हैं। आगे चौथी सिफत में रब ताला ने रहमान के बंदों का तज़किरा करते हुए फरमाया वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम। रहमान के बंदे वो हैं जो हर वक्त ये दुआ मांगते रहते हैं, हर वक्त ये कहते रहते हैं इस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम। उन्हें जहन्नम के अजाब से हर वक्त डर लगा रहता है, वो हर वक्त जहन्नम से पनाहें मांग रहे होते हैं। हम दीगर दुआओं में दुनिया की खैरों के साथ साथ जहन्नम का तज़किरा करना नहीं भूलते। रब ताला ने हमें दुआएं ही ऐसी सिखाई हैं। हम कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या अल्लाह दुनिया की सारी अच्छाइयां भी हमें नसीब फरमा, व फिल आखिरति हसना, और आखिरत की सारी अच्छाइयां भी हमारा मुकद्दर फरमा। और यहाँ अच्छाइयों का तज़किरा करते करते सबसे बड़ी अच्छाई जो है उसको अलहदा से जिक्र फरमाते हुए रब ताला ने हमें सिखाया कि साथ साथ हमें यह भी कहना चाहिए वक़ीना अज़ाबन्नार, वक़ीना अज़ाबन्नार, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम वक़ीना अज़ाबन्नार। या अल्लाह हमें जहन्नम की आग के अजाब से भी महफूज रखना। जहन्नम की आग से जो शख्स बच गया, जहन्नम से जिसको छुटकारा मिल गया, जिसकी हैसियत ये हुई कि रब ताला ने उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में पहुंचा दिया, वो कामयाब हो गया। तो इसलिए जहां और खैरें मांगी जाएं वहां रहमान के बंदों की ये भी सिफत है कि वो जहन्नम से पनाह मांगते रहते हैं, जहन्नम से बचने की कोशिशें करते रहते हैं, ऐसे आमाल करते हैं कि जिससे वो जहन्नम से बच जाते हैं। वो कहते रहते हैं इस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम। वजह उसकी क्या है? इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। बेशक उसका अजाब जो है वो बहुत बड़ी चट्टी है, उसका अजाब जो है वो बहुत बड़ा जुर्माना है, उसका अजाब जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत है। रब ताला हम सबको जहन्नम के अजाब से महफूज फरमाए। रब ताला की इबादत में सरगर्दान रहते हुए, मगन रहते हुए, जहां हमने अपने लिए भी दीगर खैरें मांगनी हैं वहां जहन्नम से निजात ये भी हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि रहमान के बंदों की सिफात में रब ताला ने यह फरमाया है कि रहमान के बंदों की यह सिफत है कि वो पनाह मांगते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये पनाह सिर्फ कौल से ना हो बल्कि अमल से भी हो। अमल के लिए जरूरी है अकायद दुरुस्त हूं, अमल के लिए जरूरी है कि अकायद के साथ साथ आमाल सालिहा बकसरत हूं। आखिरत में हमारे लिए एक ऐसा ज़ख़ीरा हो जो हमारे गुनाहों की तलाफ़ी का ज़रिया हो। यह है हकीकी तलब जहन्नम से छुटकारे की। कौलन तो हम बहुत कुछ मांगते हैं लेकिन अमलन हम कोताही करते हैं। तो रब ताला से ये भी साथ तौफीक और दुआ मांगते रहना चाहिए कि हमें वो काम करने की तौफीक अता फरमा, हमसे ऐसी ज़िंदगी जीने की हमें सादत नसीब फरमा कि जहन्नम के करीब न जाएं बल्कि जहन्नम से दूर ही दूर चले जाएं। जहन्नम को अपना दोस्त न बनाएं बल्कि जहन्नम को दुश्मन समझते हुए जहन्नम वाले कामों से दूर दूर रहे। आगे फरमाया इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा। वो बड़ा ही बुरा ठिकाना और बुरी रहने की जगह है। जिस शख्स ने इस बुरे ठिकाने को अपना लिया, इस बुरी रहने की जगह को पसंद कर लिया, आमाल ऐसे कर लिए कि जिसकी वजह से उसका मुकद्दर ही जहन्नम बन गई, तो याद रखिएगा वो चाहता यही है कि उसे जहन्नम में डाला जाए। रब ताला अपने बंदों से बड़ा प्यार करते हैं, रब ताला अपने बंदों के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। रब ताला कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे बंदे जहन्नम में जाएं, बल्कि रब ताला ने तो मोमिनों से यह वादा किया है। बाकी औकात में दूसरे लोगों से अगर कोई गुनाह हो जाए, कोई शरीयत के खिलाफ कोई काम हो जाए, थोड़ा आगे आगे तशरीफ ले आए क्योंकि बाहर आज तंबू नहीं लगाया हुआ, आगे आ जाए, आगे जगह काफी पड़ी हुई है, आगे आगे तशरीफ ले आए ताकि आने वालों को मुश्किल ना हो। क्योंकि
आदाब मजलिस भी ये है कि आगे जगह खाली नहीं होनी चाहिए, वरना आने वालों को कंधे फलांगना पड़ता है, आगे गुजरना पड़ता है। और हदीस में बड़ी सख्त वईद आई है कि जो बंदा कंधे फलांग के आगे जाता है वो जहन्नम की तरफ एक पुल कायम कर देता है। तो हमारी यहाँ बैठने की तरतीब यही होनी चाहिए, जो पहले आते हैं वो ज्यादा हक रखते हैं, तो इसलिए उनको ऐसी जगह पे बैठना चाहिए ताकि पीछे आने वालों को ये गुनाह, इस गुनाह का इर्तिकाब करने का मौका ही ना मिले। आगे आगे होके बैठा करें, इससे एक तो ये होता है कि मिलकर बैठने से दिल जुड़ते हैं, और साथ साथ आगे आगे बढ़ने के लिए फस्तबिकुल खैरात के हुक्म पे भी अमल होता है कि नेकी में आगे बढ़ना चाहिए, नेकी के कामों में सबसे आगे रहना चाहिए, दरमियान में खाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए, उसमें शैतान घुस जाता है और शैतान लोगों को नेकी के कामों से दूर रखता है, इसीलिए सुस्ती पैदा हो जाती है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा, बात हो रही थी कि जहन्नम बड़ा बुरा ठिकाना है, बहुत बुरी रहने की जगह है, रहमान के बंदे ऐसी जगह को पसंद नहीं करते। आगे फरमाया रहमान के बंदों की एक और सिफत यह है, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू, रहमान के बंदे वो होते हैं कि जब वो खर्च करते हैं तो ना ही इसराफ करते हैं और ना ही बुखल करते हैं। इसराफ ये है कि किसी चीज पे इस अंदाज में खर्च करना कि उससे कम के खर्चे में भी वो काम हो सकता था, लेकिन हमारे ज़हन में ये बात आ गई कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदारों में हमारी नाक कट जाएगी। नेकी के कामों में ज्यादा खर्च करने का जज्बा ये अच्छा जज्बा है, लेकिन इस नीयत से करना कि रब इससे राजी होगा कि हमने दिल खोल के लोगों को खिलाया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसराफ इस चीज का नाम है कि एक काम थोड़े खर्चे में हो सकता था, हमने ज्यादा खर्चा किस लिए किया कि हमारी नाक न कट जाए, हमारी हैसियत कहीं लोगों में बुरी न बन जाए। हमने अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी अना को महफूज रखने के लिए, अपनी हैसियत को बेहतर करने के लिए खर्चा ज्यादा कर दिया ताकि वाह वाह हो जाए, भले भले हो जाए। इसके हवाले से कुरान ने कहा लम युसरिफू, इसराफ नहीं करना। दूसरे मकाम पे कुरान कहता है इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन, इसराफ करने वाले शैतान के भाई होते हैं। इसलिए हर वो चीज को जो वो जी में आए उसको पूरा करने के लिए फौरन तैयार हो जाना, यह भी इसराफ है। जब नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करते चले जाएंगे तो नफसानी ख्वाहिशात तो अक्सर शरीयत के खिलाफ हुआ करती हैं। ये ना हो कि हम नफसानी ख्वाहिशात में इतने आगे निकल जाएं कि हमें हलाल और हराम का फर्क करना ही याद न रहे। तो इसलिए इन्नल मुबस्सिरीन कानू इख्वान शयातीन के जुमरे में नहीं, बल्कि लम युसरिफू के जरिए इसराफ से अपने आप को बचाना है। वलम यक्तुरू, और साथ साथ बता दिया कि इसराफ के अलावा अपने आप को बुखल से भी बचाना है। घर वालों को जिस चीज की जरूरत है उसको ला के देना, ये ऐन इबादत है। हलाल की रोजी कमाना ये ऐन इबादत है। हम अपने नोटों के पीछे लिखा हुआ देखते हैं हुसूल रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। हकीकत में हलाल रोजी के लिए सरगर्दान रहना, कोशिश करना, ये बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन ये इबादत करते हुए फरीज़े को नहीं भूलना। जहां हम रोजी कमा रहे होते हैं, दीगर इबादत कर रहे होते हैं, वहां हमारी ये भी जिम्मेदारी होती है कि हम जो ही नमाज का वक्त हो तो नमाज को वक्त के अंदर अंदर अदा करें। क्योंकि मोमिनों की सिफत क्या है, युकीमुनस्सलात, वो नमाज को कायम रखते हैं, नमाज को अदा ही नहीं करते बल्कि नमाज को कायम रखते हैं। और नमाज को कायम करने का मफहूम यही है कि जिस नमाज का जब वक्त हो जाए उसे अदा करना, किसी नमाज में कोताही न करना, किसी नमाज को कज़ा न करना, यह है इकामत सलात। कुरान मजीद में कहीं भी नमाज के अदा करने का हुक्म नहीं आया। जब भी बात आई है तो इकामत सलात की आई है, नमाज को कायम करने का हुक्म आया है। और नमाज को कायम करने का मतलब क्या है, तमाम नमाजों को औकात मुकर्ररा के अंदर अदा करना, यह है इकामत सलात। मोमिनों की सिफात में से एक सिफत यह है कि मोमिन नमाज को कायम करते हैं। तो इसलिए जहां हम हुसूल रिज़्क़ हलाल वाली इबादत को तलाश करते हुए हम रोजी और मजदूरी में मगन होते हैं, वहां नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज को अदा करना भी जरूरी समझा जाए। यह ना हो कि एक इबादत को अदा करते करते दूसरी इबादत को छोड़कर उसे भी इबादत होने से निकाल दे, ज़ाय कर दें। तो इसलिए इसराफ नहीं करना, बुखल नहीं करना, जरूरत के मुताबिक खर्च करना यह भी इबादत है। अपने अहलो अयाल पे खर्च करना यह भी इबादत है। असबाब होने के बावजूद नेमत को इस्तेमाल न करना ये नाशुक्री है, ये इबादत नहीं है। बुखल की जिंदगी गुजारना, सब कुछ होते हुए दूसरों की तरफ देखते रहना, दूसरों पे नजर रखना, ये कंजूसी है, ये बुखल है। और शरीयत में इस बुखल की इजाजत नहीं है। रहमान के बंदों को ये कहा गया है लम युसरिफू व लम यक्तुरू, भाई ना इसराफ करना है ना बुखल करना है, तो करना क्या है, खुद ही रब ताला ने ऐलान फरमा दिया वकान बैन ज़ालिका क़वामा, इसके दरमियान में रहना है। जरूरत के औकात में खर्च करना और अदम जरूरत में खर्च न करना, जरूरत के मुताबिक खर्च करना, उससे ज्यादा खर्च न करना।
ضرورت پڑنے پہ خرچ کرنا اور ضرورت پڑنے پہ خرچ کرنے سے باز نہ رہنا، یہ ہے حقیقت میں اعتدال. اور اعتدال رب تعالیٰ کے ہاں بھی پسندیدہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتدال کو بڑا پسند فرمایا ہے. ہر چیز میں اعتدال، حتیٰ کہ عبادت میں بھی اعتدال. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عبادت زیادہ بہتر ہے جو مستقل ہو، جو دائمی ہو، اگرچہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو. اس عبادت سے جو ہو تو زیادہ، لیکن کبھی ہو اور اکثر نہ ہوتی ہو. اس لیے عبادات کی زندگی اگرچہ ہماری کم ہو لیکن تسلسل کے ساتھ ہونی چاہیے. راہ اعتدال میں رہتے ہوئے ہم کسی ایک چیز پہ اتنے آگے بڑھ جائیں کہ باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. بلکہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ جہاں آپ دیگر کام کر رہے ہو وہاں اپنی ضروریات زندگی کو بھی پورا کرنا یہ تمہارے لیے ضروری ہے. روزی کمانا بھی ضروری ہے، عبادات کو بجا لانا بھی ضروری ہے، اہل و عیال کی فکر بھی ضروری ہے. ایک مشہور واقعہ سنا ہوگا آپ نے. ایک صحابی نے یہ قسم کھا لی تھی کہ میں نکاح نہیں کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ نکاح کرنا بھی ضروری ہے. ایک صحابی نے قسم کھا لی تھی کہ میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے، اسے آرام دینا، اسے روزی دینا، اس کو خوراک دینا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا یہ بھی ضروری ہے. تو ہم سے رب تعالیٰ کی شریعت ہماری طاقت کے مطابق ہی مطالبہ کرتی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی بھی جان کو اس کی تکلیف، اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جب رب تعالیٰ طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا تو ہمیں بھی چاہیے کہ طاقت کے مطابق جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ تو ضرور کریں. رحمان کے بندوں کی اوصاف بیان ہو رہی ہیں اس رکوع میں. مزید بھی کافی ساری صفات ہیں. تقریباً اسی رکوع کے اندر 14 صفات بیان ہوئی ہیں رحمان کے بندوں کی. چند صفات کا تذکرہ ہو سکا ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا. بس ایک مسئلے بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا. ایک تو شعبان کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے، شوال کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ شوال کے 6 روزے جو ہیں وہ بڑی فضیلت رکھتے ہیں. ایک پورے سال کی عبادت کی فضیلت ہے شعبان کے 6 روزوں کی، شوال کے 6 روزوں کی. شوال کے شروع میں 6 روزے رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. ان 6 روزوں کو لگاتار رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. پورے مہینے کے اندر جب آسانی ہو، جس طرح سے آپ کو بہتر لگے، ان 6 روزوں کی پابندی کر لے، پورے سال کی عبادت مل جائے گی. کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، اس لیے اس کا اہتمام کیا کرے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور مسئلہ ہے میں توجہ بھی دلاؤں گا آپ کی اس حوالے سے. عشر اور زکوٰۃ، فطرانہ، چرم قربانی، ان کو صدقات واجبہ کہتے ہیں. ایک صدقات نافلہ ہوتے ہیں. صدقات واجبہ کو صرف اسی مصرف پہ خرچ کیا جا سکتا ہے جہاں تملیک ہو رہی ہو. تملیک کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو مالک بنانا. تعمیرات میں عشر صدقہ وغیرہ نہیں خرچ ہوتے. عشر اور زکوٰۃ وغیرہ تعمیرات میں خرچ نہیں ہوتی. عشر، فطرانہ اور یہ صدقات واجبہ جو ہیں یہ ان لوگوں کی ضروریات میں استعمال ہو سکتے ہیں کہ جن کو ہم مستحق زکوٰۃ سمجھتے ہوئے ان چیزوں کا ہم مالک بنا دیتے ہیں، لیکن تعمیرات میں ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. خصوصاً تمام عمارات میں، تمام تعمیرات میں سب سے عمدہ عمارت، سب سے بہترین عمارت اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں. مساجد پہ خرچ کرتے ہوئے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، چونکہ موقع ایسا ہے اس موقع پہ بعض دوست احتیاط نہیں کرتے. ہم نے خود احتیاط کرنا ہوتی ہے. جب ہم مسجد میں کوئی اپنی طرف سے کوئی اعانت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ہم وضاحت نہیں کرتے. کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہم مسجد میں زکوٰۃ یا عشر کا پیسہ دے دیں. مسجد کو زکوٰۃ اور عشر نہیں لگتا. اس لیے جب بھی مسجد کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو اس پیسے کا تعاون کرنا ہے جو نہ ہی عشر کا پیسہ ہو، نہ فطرانے کا پیسہ ہو اور نہ ہی زکوٰۃ کا پیسہ. خالصتاً پاکیزہ مال مسجد پہ لگتا ہے. خیرات کی صورت میں جتنا چاہیں جب چاہیں، بہتر یہ ہوتا ہے کہ بار بار کرتے چلے جائیں. گھر پہ اگر روزانہ خرچ کرتے ہیں تو مسجد میں ہفتہ وار تو ہمیں خرچ کرنا چاہیے، لیکن وہ کسی غرض سے نہیں. نہ اپنا فریضہ ادا کرنے کے طور پہ کہ میرے اوپر جو عشر تھا میں وہ دے رہا ہوں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی احسان کرتے ہوئے کہ ہم مسجد پہ خرچ کرتے ہیں تو یہ احسان ہے. دونوں صورتوں میں عبادت نہیں ہوگی، یہ ضائع ہو جائے گا مال. تو ایک تو ہم لوگوں نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہوئے
دو حیثیتیں رکھنی ہیں. صدقات نافلہ یہ مسجد پہ لگ سکتے ہیں, صدقات واجبہ مسجد پہ نہیں لگتے. اور نافلہ کیا ہوتے ہیں؟ جو لازم نہ ہوں وہ نافلہ ہوتے ہیں, جو ہمارے ذمے نہیں ہیں ان کو ادا کرنا یہ نافلہ ہوتا ہے, اسے نافلہ ہی رہنے دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے لیتے مسجد کو سب سے بنیادی ترجیح دینی چاہیے. ہماری مسجد کا جو ضروری کام ہے وہ شروع ہے. آپ لوگوں کو صرف میں اطلاع دے رہا ہوں, آپ میں سے جو مخیر حضرات ہیں وہ مسجد کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کا موقع ہے, وہ ضرور کیا کریں. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے, اور یہ ایک موقع ہے آپ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اس وقت موجود ہے. پھر پتہ نہیں زندگی میں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. تو ہمارا یہ ساتھ کام شروع ہے, تو اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو اطلاع دینا تھی کہ آپ لوگ حصہ ڈالنا چاہیں تو ایک سنہری موقع اسے ضائع مت کیجیے گا. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.